ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 8 അധ്യായം 16 അത ഷോഡശോധ്യായഃ. ശ്രീശുകോവാച. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമഃ. ഏവം പുത്രേഷു നട്ടേഷു ദേവമാതാ ദിദിസ്തദാ ഹൃദേ ത്രിവിഷ്ടവേ ദൈത്യഃ പരതപ്യധനാദവത്. ഏകദാ കശ്യപസ്യ ആശ്രമം ഭഗവാനകാത് നിരുത്സവം നിരാനന്ദം സമാധി ബിരിദച്ചിരാത്. സപത്നിം ദീനവദനാം കൃതാസന പരിഗ്രഹഃ സപാചിതോ യഥാ ന്യായമിതമാഗ കുരുദ്ദഃ. അപ്യഭദ്രം ന വിപ്രാണാം ഭദ്രേ ലോകേ അധുനാ ആഗതം ന ധർമ്മസ്യ ന ലോകസ്യ മിത്രോ ചന്ദാനുവർത്തിനഃ. അഭിവാ അകുശലം കിഞ്ചിൽ ഗൃഹേഷു ഗൃഹമേദിനി ധർമാസർത്യസ്യ കാമസ്യ യത്ര യോഗോ ഹ്യയോഗിനാം. അഭിവാദിതയോ അവേദ്യ കുടുംബസക്തയാ ത്വയാ ഗൃഹാത പൂജിതായാദഃ പ്രത്യുത്താനേന ഭാഗോജിത്. ഗൃഹേഷു യേഷ ദിദയോ നാർച്ചിതാഃ സലിലൈരപി യദി നിര്യാന്തിതേ നൂനം ഫേരുരാജ ഗൃഹോപമാഃ. അപ്യഗ്നയസ്തു വേലായാം ന കുതഃ സതിഃ തോയോ ദിക്ത ദിയാ ഭദ്രേ പ്രോഷിതേ മയി കർഹിജിത്. യദ്ഭോജയ കാമദുഃഖ ദുഃഖാന്യാദിലോകാൻ ഗൃഹാന്വദഃ. ബ്രാഹ്മണോ അഗ്നിശ്ച വൈ വിഷ്ണോഃ സർവദേവാത്മനോ മുഖം. അഭി സർവേ കുശിലനസ്തവ പുത്ര മനസ്വിനി ലക്ഷയേ അസ്വസ്ഥമാത്മാനം ഭവത്യാ ലക്ഷണൈരകം. അതിഥിരുവാച. ഭദ്രം ദ്വിജഗവാം ബ്രഹ്മൻ ധർമ്മസ്യ ജഗനസ്യ ച ത്രിവർഗസ്യ പരം ക്ഷേത്രം ഗൃഹമേദിൻ ഗൃഹാഹിമേ. അഗ്നിയോ അധീതയോ ഭൃത്യാഭിഷവോ യേ ജലിപ്സവഃ. സർവം ഭഗവതോ ബ്രഹ്മന്ന നുദ്യാനാന തിരിഷതി. കോനു മേ ഭഗവൻ കാമോ ന സമ്പദ്യേത മാനസഃ. യസ്യ ഭവാൻ പ്രജാദക്ഷ്യ ഏവം ധർമാൻ പ്രഭാഷതേ. തൈവൈവ മാരീച മനഃ ശരീരജഃ പ്രജാ ഇമാഃ സത്വരജസ്തമോചുഷഃ. സമോ ഭവാം താപ്സസുരാദിഷു പ്രഭോ തഥാ വിഭക്തം ഭജതേ മഹേശ്വരഃ. തസ്മാദേശ ഭജന്ത്യാം മേ ശ്രേയ ചിന്തയ സുഹൃദാ ഹൃദ ശ്രിയോ ഹൃദസ്ഥാന സപ്തൈനൈഃ പാകിനഃ പ്രഭോഃ. പരേർവിവാസിത സാധം മത്ത വ്യസന സാഗരേ ഐശ്വര്യം ശ്രീര്യശകസ്ഥാനം ഹൃദാനി പ്രബലൈർമമ. യഥാ താനി പുനഃ സാധു പ്രവേദരന്മമാത്മജഃ തഥാ വിദേഹി കല്യാണം ദിയാ കല്യാണകൃത്തമാ. ശ്രേഷ്ഠോപ ഏവമഭ്യർത്ഥിതോ ആദിത്യ കസ്താമാഹ സ്മയന്നിവ. അഹോ മായാബലം വിഷ്ണോഃ സ്നേഹബന്ധമിദം ജഗത്. കദേഹോ ഭൗതികോ അനാത്മാക്വ ചാത്മ പ്രകൃതേഃ പരഃ. കസ്യ പതിപുത്രാദ്യ മോഹയേ ബഹി കാരണം. ഉപദിഷ്ടസ്വ പുരുഷം ഭഗവന്തം ജനാർദ്ദനം സർവഭൂതഭുഗാവാസം വാസുദേവം ജഗദ്ഗുരും. സവിദ്യാസതി തേ കാമാൻ ഹരേ ദീനാനുകമ്പനഃ. അമോഘ ഭഗവത്ഭക്തിർനേതരേ ധീമതിർമമ. അതിഥിരുവാച. കേനാഹം വിധിനാ ബ്രഹ്മണ്യുപസ്ഥാസ്യേ ജഗത്പതിം. യഥാ മേ സത്യസങ്കൽപോ വിദദ്യാസ മനോരഥം. ആദിശതം ദ്വിജ ശ്രേഷ്ഠാ വിധിം തദുപധാവനം. ആശുതോഷ്യതി മേ ദേവഃ സീദന്ത്യാഃ സഹപുത്രകൈഃ. കശ്യപ ഉവാച. ഏതന്മേ ഭഗവാൻ പൃഷ്ടഃ പ്രജാകാമസ്യ പൽപജഃ. യഥാ കഥേ പ്രവക്ഷ്യാമി വ്രതം കേശവദോഷണം. ഫാൽഗുനശ്യാമലേ പക്ഷേ ദ്വാദശാഖം പയോവൃതഃ. അർച്ചയേതരവിന്ദാക്ഷം ഭക്ത്യാ പരമയാന്വതഃ. ശ്രീനിവാല്യാമുദ ആലിപ്യ സ്നായാത് ക്രോഡാഭിതിർണയ യദി ലഭ്യേത വൈ സ്രോതസ്യേദം മന്ത്രമുദീരയേത്.
त्वं देवादिवराकेण रसायाकासानमिच्छदा उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत् समाहितः अर्चायां सण्डिले सूर्ये जले वह्नो गुराववे नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो अव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंज्ञानहेतवे नमोऽतिशीर्षेण त्रिपदे चतुः शृङ्गाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पदये नमः नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगैश्वर्य शरीराय नमस्ते योगहेतवे नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः नमो मरतकश्यामवपुषे अधिकतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्ववरदः पुंसां वरण्यवरदर्शभ अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते अन्यवर्तन्तयं देवाः श्रीच तत्पादपल्पयोः स्पृहयन्त इव मोदं भगवान् मे प्रसीदताम् एतैर्मन्त्रे ऋषिकेश मावाहन पुरस्कृतम् अर्चये श्रद्धया युक्तः पाद्योत्पस्पर्शनादिभिः अर्चित्वा गन्धमालाद्यैः पयसा स्नपयेद्युपुं वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनैः सदः गन्धधूपादिभिश्चार्चे द्वादशाक्षरविद्यया श्रुतं पयसि नैवेद्यं चाल्यन्यं विभवे सदे ससर्पिके सकुडं दत्त्वा जगूयान्मूलविद्यया निवेदितं तद्भक्ताय दद्याद्भुजितवा स्वयं दत्त्वा आचमनमर्जित्वा ताम्बूलं च निवेदयत् जपेदष्टोत्तरशतं स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमे दण्डवन्मुदा कृत्वा शिरसि तच्चेषां देवमुदासयेत्ततः देवतान् भोजयेति प्रान्पायसेन यदोचितं भुञ्जेत तैरनुज्ञातः शेषं श्रेष्ठः सभाजितैः ब्रह्मचर्यादद्रात्यां शोभुदे प्रथमे अग्नि स्नातः शुचिरेदोक्तेन विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वार्चे ध्यावत्व्रतसमापनं पयोभट्टो व्रतमिदं चरेद्विष्णर्चनाधृतः पूर्ववज्जुहुयादग्निं ब्राह्मणां शापि भोजयेत् एवं त्वकरः कुरद्वादशाहं पयोवृतः हरेराराधनं होमम् अर्हणं द्विजतर्पणं प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत् शुक्लत्रयोदशी ब्रह्मचर्यमतः स्वप्नं स्नानं त्रिश्रवणं चरेत् वर्जयेत सदा लाभं भोगानुचावजांस्तदा अहिंस्रः सर्वभूतानां वासुदेव परायणः त्रयोदश्यामदो विष्णोः स्नपनं पञ्चकैर्विभोः कारये चात्रदृष्टेन विधिना विधिकोभिदैः पूजां च महतीं कुर्या दित्तषाढ्यविवर्जितः चरं निरूप्य वयसि शिबिविष्टाय विष्णवे श्रुतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः नैवेद्यं चादिगुणवद्यादात् पुरुषदुष्टिदम् आचार्यं ज्ञानसम्पन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः तोषये धृतिजश्चैव तद्विद्वाराधनं हरेः भोजयेतान् गुणवता सदसन्नेन
भोजयेतान् गुणवद सदन्नेन शुचिस्मिते अन्याश्च ब्राह्मणाचत्या ये चत्र समागताः दक्षिणां गुरुवे दद्या धृतिर्व्यजयदार्हतः अन्यादेनांश भागांश प्रीणयेत् समुपागतान् गुप्तवल्सु च सर्वेषु दीनान्तकृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् बुद्धेद सह बन्धुभिः नित्यवादित्रगीतैश्च स्तुभिः स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेत कदापि च पूजां भगवतो अन्यकं एतत् प्रयोहृतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम् तं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम् अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतं तपकसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम् त एव नियमाः साक्षात् एव जयमोत्तमाः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत दोषजः तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान् परितुष्टस्ते वरानाचो विदास्यति श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अतिथिपयोव्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।